So good morning everyone. Today I am going to explain about the languages. Okay na? Languages. In previous classes we have discussed about the data types. Now we are going to discuss about the languages. So in the languages we having so many languages, that is high level language, assembly language and machine language, and these are the different types of languages we are having in the language. So coming to the high level language. What is meant by high level language? The language with the highest level of abstractions are collectively referred as high level language. What is mean by high level language ma? The high level language which is nothing but languages with the highest level. So what is the if you use the highest level of languages that comes under the collectively referred as high level language. So for examples, C++, Java and Fortran, these are the high level languages. Okay na? So what in previous you are easy, you don't know about that C++, Java. But CSC we have the C++, Java, and these are the different languages we are using in the languages. So this is come under the high level language. We also having the low level languages. We will discuss in the next. Okay na? So this high level language hide the details of the computers and operating systems. So what is Duma? It hides the details of computer and operating systems. So the language which hides the details of the computers and operating system on which they will run from the programmer, and the programmer ఏదైతే రన్ చేస్తున్నారో ఆ రన్ చేసే డీటెయిల్స్ని కంప్యూటర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది హైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసింగ్ అక్కర్ అండర్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ షుడ్ బి హైడెడ్. Okay na? That should be hide, and programmer will be show the run the program that's said to be a platform independent. Okay na? What is mean by high level language ma? What is mean by high level language? High level language ante enti ma? So high level language is the highest level of abstractions which are collectively referred as high level languages. These languages hide the details of the computers and operating system. These languages hides the details of computers and operating systems on which they will run the programmer, and which they will run from the programmer. They said to be a platform independent. So these examples are C++, Java, Fortran are the high level languages. So this is called the high level language. So next coming to assembly language. What is mean by assembly language? These languages with a low level of abstraction. So in the high level language we contains the high level of abstraction that collectively referred as high level language. Now we are talking about the assembly language. So assembly language which contains the low level of abstraction. Each microprocessor has its own assembly languages. A program written in a assembly language. A program written in a assembly language of one microprocessor cannot run on a computer that has different microprocessor. So what is mean by low level abstraction low level language assembly language. In the assembly language, so each microprocessor has its own assembly language. Okay, ప్రతి ఒక్క మైక్రోప్రాసెసర్కి మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇస్తాం. సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఆ రిటర్న్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో మనం కోడ్ చేస్తాం. ద ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వన్ మైక్రోప్రాసెసర్. సో ఎప్పుడైతే మనము ప్రోగ్రామ్ అనేది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో రైట్ చేస్తామో, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక మైక్రోప్రాసెసర్ అనేది రన్ చేయదు ఆన్ ఏ కంప్యూటర్. సో ఎందుకంటే కంప్యూటర్లో మనకి డిఫరెంట్ మైక్రోప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. సో ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ ఈచ్ మైక్రోప్రాసెసర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. So a program written in the assembly language of a one microprocessor cannot be run. One microprocessor cannot be run on a computer that has different microprocessors. Okay na? Unlike high level languages, instructions in assembly languages can directly internal components. Directly manipulate the data stored in a microprocessor's internal components. Okay na? So what is mean by ma? So high level languages, instructions, whatever the high level languages we are having, that instructions in assembly languages can directly manipulate the data stored in the microprocessor's internal components. So okay na? So high level language
if you talk about the high level language, whatever the instructions we are having in the assembly language, that can be directly manipulate the data stored in the microprocessors internal components. So my data అనేది మనము మైక్రోప్రొసెసర్లో స్టోర్ చేస్తాం. దాని యొక్క ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది. దాని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో యూస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఈస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ instructions of the assembly language will manipulate the internal components of the microprocessors. So that is called the assembly language. Okay, next coming to machine language ma. So machine language comes under the lowest level of programming language. Machine language comes under the lowest level of programming languages or machine language. So these languages contain the binary values. So machine language and it will be understandable by the computer. So user understandable language ma, user ki understandable language is what ma, already I told, that is user application form. Okay na, that is in the application form. So the whenever we send the data information to the receiver, the data will be user 1 to computer 1 to computer 2. So computer will be take the information like binary values, in the binary values, that is zeros and ones. Okay na, that is understood by the computer. Okay na, so these languages contains the binary language that causes microprocessor to perform certain operations. So in the system what we are having, microprocessors. So when the binary values read by the microprocessor and performs the certain operations. When a microprocessor reads and executes an instructions, it is a machine level instructions. So microprocessor em chestundi, whatever the information we have given to the system, that system inside that microprocessor reads and execute that instructions according to the machine language instructions. So machine language ki konni instructions untai, rules untai. సో దాన్ని ఫాలో అవుతూ మైక్రోప్రొసెసర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ని రీడ్ చేసుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ది మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మిషన్ లాంగ్వేజ్ మా? మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ and these languages can be reads in the form of binary values and it causes the microprocessor to perform a certain operations and microprocessor reads and executes the instructions as per the rules of the machine level language, machine level instructions, machine language instructions. This is called the machine language. So what is mean by ma? We are having languages, three types of languages. One is high level language, assembly language, and third one is machine level machine language. So what is mean by high level language? What are those things which is in abstract, highest level of abstraction, thus comes under the high level language. Examples are C++, Java, okay na, and Fortran. So these are the languages which comes under the high level. So assembly language is nothing but what ma? This is the low level language, low level of abstraction. So whatever the information, so whatever the microprocessor in the computer, we are having the many microprocessors. So each microprocessor has its own assembly language. Each processor has its own assembly languages, and whenever we write a program in assembly language, that can be that microprocessor, one microprocessor cannot be run that. Okay na? So we have, because we having the different microprocessors. So whatever the assembly language we are having, that instructions is followed and directly manipulated in the microprocessors internal storage, okay, internal components. So that is the assembly language. Next coming to machine language. What is the machine language? It is understood by the user. Machine languages is the lowest level of programming language. It is understood by the user. Whatever the computer and whatever the information taken by the computer is a binary values, and it causes the microprocessor to perform a certain operations. So whenever the operations is performing, the microprocessor reads and executes the instructions according to the rules of the machine language instructions. So these are the three languages we are going to study in this subject. So next coming to the software ma. What is mean by software? Software is a collection of programs. Software is a collection of programs that are executed as need to perform functions. So software is nothing but what ma? It is a collection of programs that are executed as needed to perform functions. That is called the software. Microcomputer software is divided into
two broad categories. What is microcomputer software is divided into two categories. So one first category, two broad categories. So one is system software, another is user software. System software and user software. What is mean by software Software is a collection of programs that executed as needed to perform functions. So in this microcomputer software is divided into two categories. One is system software and another is user software. Coming to the system software. So what is mean by system software? System software is nothing but operating system. System software is nothing but operating system. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఒక సిస్టమ్ని రన్ చేయడానికి మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది కావాలి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే దానికి కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఒక కంప్యూటర్ ఒక గేమ్ని రన్ చేయాలంటే దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో ఇలా ప్రతిదానికి మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేయాలన్నమాట. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రన్ చేయాలంటే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకు ఉండాలి. సో ఒక సిస్టమ్ని రన్ చేయాలంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో ఇలా this is called the system software. The system software is nothing but an operating system. So it is a collection of programs which are needed in a creation, preparation and execution. So what is nothing but system software? The system software is nothing but it is a collection of programs. It is a collection of programs, okay, which are needed in the creation, preparation and execution of other programs. So system software in a microcomputer allows to develop application user programs for microprocessor based systems. Okay na? So what is mean by system software System software is nothing but operating system. It is a collection of programs which needed to needed in creation, presentation, execution of other programs. So system software in a microcomputer allows to develop the applications, user programs for microprocessor based systems. So this is called the system software. Next coming to user software. What is meant by user software? User software consists of programs generated by the various users. What is mean by user software User software consists of programs. So user software lo manaki ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అది ఎవరు జనరేట్ చేస్తారంటే యూజర్ జనరేట్ చేస్తారు. సో యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ జనరేటెడ్ బై ది వేరియస్ యూజర్స్. ఓకేనా? బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. So in the user software what will we have it consists a programs. In the user software lo manaki programs ఉంటాయి. అది ఎవరు జనరేట్ చేస్తారంటే యూజర్ జనరేట్ చేస్తారు. సో దాని యొక్క బేసిక్ ఫంక్షన్స్ని మనం రన్ చేయాలంటే మనకి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం బేసిక్ ఫంక్షన్స్ని తీసుకుంటాం. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ on the system software. Okay na? So these receive and interpret user commands. Receive and interpret user commands. So use receive and interpret user commands. సో యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటాం, ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుంటుంది సిస్టమ్ అనేది. ఆ సిస్టమ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ కమాండ్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎంటర్ అండ్ ఎడిట్ యూజర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎంటర్ అండ్ edit user applications and store them as files in the hard disk or floppy disk. సో ఏదైనా ఒక కంటెంట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము సిస్టంలో సిస్టమ్కి సెండ్ చేసినప్పుడు సో మనము ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో నేను డిఫరెంట్ థింగ్స్ని వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో నేను ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో దాంట్లో నేను నాకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ అంతా దాంట్లో ఎంటర్ చేస్తాను. ఎంటర్ చేసి సమ్ వాట్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఐ విల్ ఎడిట్ దట్ డేటా. అది అప్లికేషన్ని ఎడిట్ చేసుకొని నాకు నా యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా నేను ఎడిట్ చేసుకొని ఆ డేటాని నేను స్టోర్ చేస్తాను. ఆ డేటా స్టోర్ చేస్తాను ఆ ఫైల్ లాగా ఒక ఫైల్ లాగా చేసి ఆ ఫైల్ని నేను హార్డ్ డిస్క్లో కానీ ఫ్లాపీ డిస్క్లో కానీ స్టోర్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద point of that. Okay na? Meaning of that point. Enter and edit the user application programs and store them as a files in the hard disk or floppy disk. So file management, that is
storage and retrieval of files in the secondary storage. So file management means whatever the files we are storing in the hard disk and floppy disk, we are having the file management. So in the storage or retrieval of the files in the secondary storage device such as hard disk or floppy disk. So input output handling using input and output handling standard device drivers. So input output handling the standard device drivers. Translation of programs from assembly language to machine level language. So translation of programs from assembly language to machine language or high level language to machine language. So what is mean that whatever the programs we are giving, that program is we are in the form of assembly language, that is converted in the machine language or high level language to machine language. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఇస్తాం ప్రోగ్రామ్ అనేది, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నుంచి మనము మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం, మిషన్ లాంగ్వేజ్లో కానీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కానీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ అది మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ యూజర్కి అండర్స్టాండబుల్ వేలో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. బై యూజర్ అనేవాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ని జనరేట్ చేస్తారు యూజర్ సాఫ్ట్వేర్లో. సో ఈ యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని మనము రన్ చేయడానికి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న బేసిక్ ఫంక్షన్స్ని తీసుకుంటాము. సో రిట్రీవల్ అండ్ ఇంటరప్ట్ యూజర్ కమాండ్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ given by the user to the system, that information received by the system and it interpret the user commands. Okay na? So and we are going to another important point is we are going to enter the data and edit the user application programs and store them as a files in the hard disk. Okay na? So hard disk or floppy disk. Okay na? So this in order to manage that we are using the file management. Okay na? So these are the user software. Okay na? Next coming to what now next one is the editor. What is mean by editor? Editor means what? What is mean by editor So what is mean by editor? So coming to the editor so editor is nothing but another important system program. Another important system program. Editor means what Another important system program that all programmers use in text editor. So what is mean by editor? Editor in the meaning only we are going to understand what is the mean by editor. So editor means whatever the information or application or program we are taking in the system that should be edited and changing the application programs. So okay na? So if any mistakes we are going to edit that. Okay na? So that is called editor. So another important system program that all programmers use in the text editor. Okay na? It is used for entering and editing application programs. So we are, if you take the Word document, in this Word document we are using the text editor. Text editor is what in that we are going to enter the data. So it will be look like one page. So in that I am going to enter the data and we can whatever the applications we have written in that we are going to edit that information. We are going to edit that information. So that is called the editor. So in this editor we are having two types, assembler, files. So what is mean by editor Editor is a important system program that all programmers use it for edit the text editor. Use is as a text editor. It is using to entering the data and edit the application programs. So this is called the editor. So next coming to assembler. What is mean by assembler? In this editor we are having two types. One is assembler and file. Coming to the assembler. Assembler translates an assembly language. Assembler translates an assembly language source file that was created using the editor into machine language such as binary or object code. What is mean by assembler assembler అనేది ట్రాన్స్లేట్స్ కోసము యూజ్ చేస్తాం. సో assembler translates an assembly language source file that has created using the assembly language source file అనేది
ఒక ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ఒక అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ఫైల్. అందులో మనకి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా నోట్ చేసామనుకోండి, సో ఆ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ఫైల్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దట్ వాస్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ ది. సో అది దేని ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాము, నేను ఒక అసెంబ్లీ సోర్స్ ఫైల్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఒక టెక్స్ట్ కానీ నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఆ టెక్స్ట్ అనేది దేంట్లో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఎడిటర్ తీసుకొని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్, అసెంబ్లర్ ట్రాన్స్లేట్స్ అండ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ఫైల్. ఓకేనా. సో అసెంబ్లర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను టెక్స్ట్ ఫామ్లో తీసుకుంటే దాన్ని మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది, యాజ్ బైనరీ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అసెంబ్లర్ ట్రాన్స్లేట్స్ అండ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ఫైల్ that was created in the editor, that was created by using the editor into machine language such as binary or object code. The assembler reads the source file to your program from the disk. The assembler reads the source file of your program from the disk where you saved it if after editing, where you saved it after editing. It means what ma, సో అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేస్తాను. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని నేనేమంటున్నా సోర్స్ ఫైల్ అంటున్నా. ఆ సోర్స్ ఫైల్ అనేది దేని ద్వారా నేను క్రియేట్ చేశానంటే ఎడిటర్ని యూజ్ చేసుకుని టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ద్వారా ఆ డేటాని నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఆ డేటా అనేది ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేసినప్పుడు అది మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, లైక్ బైనరీ కానీ బైనరీ కోడ్స్లో కానీ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ద అసెంబ్లర్ యొక్క మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, అది డేటాని రీడ్స్ ద సోర్స్ ఫైల్ని రీడ్ చేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ మన సోర్స్ ఫైల్లో ఉంటాయో ఆ ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది అసెంబ్లర్ రీడ్ చేసుకొని దాన్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్ వేర్ యూ హ్యావ్ సేవ్డ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్. ఎక్కడైతే నేను అది డిస్క్లో సేవ్ చేసి ఉంటున్నా అక్కడి నుంచి అది రీడ్ చేసుకొని అది యూజర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అసెంబ్లర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అసెంబ్లర్. సో ఎడిటర్లో నేను సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎడిటర్లో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఒక సోర్స్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో అది మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి అసెంబ్లర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ అసెంబ్లర్ ఏంటంటే బైనరీలో కానీ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, ఎక్కడి నుంచి అది రీడ్ చేసుకుంటుంది అసెంబ్లర్, మనం ఎక్కడైతే ఫైల్ని డెవలప్ చేసి క్రియేట్ చేసి ఆ సోర్స్ ఫైల్ని డిస్క్లో లేకపోతే ఎక్కడో మనం సేవ్ చేసి ఉంటాం, దాంట్లో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటుంది. హలో మా someone is talking ma, Anusha. Anusha, why are you talking ma? Hello, I'm getting disturbance ma. Anusha, Venkat Ashok. Hello, Venkata Ashok. Please don't talk ma. Okay ma. So what is mean by assembler ma? Assembler is a translator. It translates the assembler is a translator. It translates the so assembler is a translator. It translates the program in the binary or object code. Okay, that is called the assembler. Next, coming to the file. What is mean by file? Why we are using file ma? File. The user of this program interactively executes. The user of this program interactively executes commands that allows statements of a source program entered at the keyboard to be accumulated in a file. What is mean by file ma? ఫైల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫైల్ యొక్క మీనింగ్. సో మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టేట్మెంట్ని
ఐ మీన్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని లేకపోతే ఫైల్ లాగా మనము తీసుకుంటాం. ఆ ఫైల్ని మనము స్టోర్ చేస్తాం. సో యూజర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సో యూజర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ interactively executes the commands that allows statements of a source program entered at the keyboard to be accumulated in a file. A file is a simply a sequence of alphanumeric characters. ఫైల్లో మనకి ఏముంటాయమ్మా, ఫైల్లో మనం డేటా అనేది ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో కీబోర్డ్ ద్వారా మన డేటా అనేది టైప్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పీపీటీ తీసుకున్నాను. సో ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. ఆ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ప్రతి ఒక్క సైడ్లో నేను స్లైడ్స్లో ఏం చేస్తున్నాను, డేటాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఆ డేటాలో మనకి ఏముంటాయి, అన్ని ఆల్ఫాన్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్. సో ఆర్ బైనరీ డేటా దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్. సో ఏదైతే డేటా నేను ఇస్తానో ఆల్ఫాన్యూమరిక్లో అది అనేది మనము సిస్టంలో స్టోర్ చేస్తాం. సిస్టంలో స్టోర్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, ఫైల్ అంటాం. ఓకేనా. ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ తీసుకుంటే ఒక ఫోల్డర్. సో ఓన్లీ వన్ ఫైల్ ఉంటే దాన్ని వన్ ఫైల్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఒక ప్రెజెంటేషన్ని వన్ ఫైల్ అంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ని ఒక దాంట్లో సేవ్ చేస్తే ఫోల్డర్ అని కాల్ చేస్తాం. సో ఫైల్లో మనం ఏం చేస్తాం, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా మన డేటాని ప్రజెంట్ చేస్తాం అందులో. సో ఆ డేటా అనేది బైనరీ డేటాలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సిస్టంలో. సో దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, మెమొరీ కానీ సెకండరీ స్టోరేజ్లో కానీ మనము స్టోర్ చేస్తాము. సో ఎప్పుడైనా మనకి నీడ్ అనిపిస్తే మనము అది ఆ ప్రెజెంటేషన్ని చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, different files we are creating in the system. So that is called the file. సో అసెంబ్లర్ ఏంటంటే మా ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాను, అది ఎడిట్ చేశాను. టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో డేటాని నేను ప్రోగ్రామ్ని ఎడిట్ చేసుకొని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. కన్వర్ట్ చేయడం అంటే బైనరీలో కానీ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్లో కానీ కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో ఇది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది, అసెంబ్లర్ అనేది అసలు డేటాని ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది అంటే, నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎడిటర్లో చేసుకున్న తర్వాత సోర్స్ ఫైల్ని నేను ఒక వేరే ఏరియా ఒక లొకేషన్లో సేవ్ చేసి ఉంటాను. ఒక డిస్క్లో ఆ డేటాని సేవ్ చేసి ఉంటారు. అక్కడ నుంచి ఆ డేటాని అది గ్యాదర్ చేసుకొని అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద అసెంబ్లర్. ఫైల్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ అంటే ఏదైనా ఒక డేటా ప్రజెంటేషన్ని నేను ప్రజెంట్ చేసి ఒక ఫైల్ లాగా సేవ్ చేయడం. సో అందులో ఏముంటాయి, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అది దేంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే సిస్టమ్ దాని లాంగ్వేజ్లో బైనరీ డేటాలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ మెమొరీలో కానీ సెకండరీ స్టోరేజ్లో కానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దాన్ని మనం ఫైల్ అంటాం. సో అప్ టు హియర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మా. హలో, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మ్యూట్ మా. మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. హలో హలో మా, కీప్ ఇన్ మ్యూట్ మా. అనుష, అర్చన, భార్గవి, భవ్య, please keep in mute ma. Are you able to hear my voice? Hello, hello, Archana ma, na voice vastundra? Ippudu understand ayindi ma. Whatever I said you have understand very well. Okay ma. So remaining members ma, andarki arthamaindi kada. So today I have discussed about the languages ma. Languages anlo emem unnai manaki, high level language, assembly language and machine language. So next we have discussed about the software, system software, యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఎడిటర్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, అసెంబ్లర్, ఫైల్. సో ఇలా మనం దీస్ థింగ్స్ని డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు లింకర్ మా. లింకర్ ఈస్ లింకర్. సో ఇన్ దిస్ లింకర్, what is the use of linker? So what is mean by linker? A linker is a program used to join together several object files. Linker is a program used to join together several object files into one large object file. So linker అంటే ఏంటా, 2 డేటాస్ని లింక్ చేయడం. సో ఓకేనా, 2 డాక్యుమెంట్స్ని, సో 2 అప్లికేషన్స్ని లింక్ చేయడం. సో దాన్ని లింక్ చేయడం వల్ల ఒక లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లింకర్? ద లింకర్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ టు జాయిన్ ది several object files into one large object file. ఒక లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్స్ని లింకప్ చేస్తాం. సో
సో నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్స్ని లింక్ చేస్తాం యూజింగ్ ద లింకర్. లింకర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు జాయిన్ టుగెదర్ several object files into one large object file. So this is called the linker. Okay, so in this linker we are having the interpreter and compiler. Next, interpreter and compiler. What is meant by interpreter? And interpreter process and interpreter process higher level language programs. Interpreter process higher level language programs. So what is mean by interpreter ma? Interpreter ante high level language programs. So what at a time an interpreter executes one statement of higher level language. So interpreter at the same time at a time interpreter anedi one statement anedi execute chestundi. Okay na? So what is mean by interpreter ma? Interpreter process higher level language. Interpreter process higher level language programs. At a time an interpreter execute one statement. An interpreter can execute one statement of the higher level language. That is called interpreter and compiler. Okay na? Next, coming to the operation of interpreter diagram. So this, if you see this diagram, you can understand. We have some explanation about this diagram. So this is the interpreter diagram. సో ఇంటర్ప్రిటర్ కంపైలర్ రెండు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇంటర్ప్రిటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఇది? ఇట్ ఈస్ ఎ హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్. అట్ ఏ టైం వన్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇన్ ద హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ప్రిటర్లో డయాగ్రామ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ డయాగ్రామ్. సీ ద డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏమున్నాయి మనకి? అన్లైక్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. అన్లైక్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ compiler. So start diagram చూడండి ఒకసారి. Start, create source program, read source program, translate statement to mission code, execute statement. If the statement is executed, then it will be yes, and last statement will be given, and after the last statement it will be go to the stop. If the execution statement, if the statement is not executed, no, that will be passes to the again the process will be start from the create source program from there too. Okay na? So this is the working of this. I have some explanation about this interpreter diagram. So see this. In this unlike an interpreter, compiler takes the source program. Compiler em chestundi? Source program ni return chestundi higher level languages lo. The compiler takes the source program written in higher level language and translate whole program into machine language. Compiler ka work entuma ma data source program ni write chestundi. It will be written the compiler will be write the source program in high level language. Higher level language lo manamu oka program anedi source program anedi compiler రైట్ చేస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. కంప్లీట్ హోల్ ప్రోగ్రామ్ని దేంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము? మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము. సో ద ఇంటర్ప్రిటర్ రీడ్స్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో మధ్యలో మనము ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇంటర్ప్రిటర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటిది? ట్రాన్స్లేట్ చేయడం. ట్రాన్స్లేషన్ కోసం ఒక లాంగ్వేజ్లో నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనము ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ద ఇంటర్ప్రిటర్ రీడ్స్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ and translates the statements into machine code. So what is the use of interpreter? The interpreter will read the high level language program, high level language statement of a source program. So ఏదైతే మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది నోట్ చేస్తామో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది రీడ్ చేసుకొని ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది మిషన్ కోడ్లోకి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ information from another instruction executes the code for the statement immediately. Okay na? So ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామో మిషన్ కోడ్లోకి, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఏదైనా అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ another instruction, it executes the code for that statement. Okay na? Immediately. If then reads the next higher level language source statement and translate it and executes it. సో ఎప్పుడైతే మన డేటా అనేది సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఒక డేటాని మనం రీడ్ చేసుకుంటామో, రీడ్ చేసి
ఇంటర్ప్రిటర్ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. దేంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది? మిషన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం. సో యూజర్ యొక్క కొన్ని సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవుతాం. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది కావాలి అనుకుంటే మనము ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకునేటప్పుడు తీసుకుంటాము. నో నీడ్ అనుకుంటే మనం తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ స్టేట్మెంట్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దీని యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్? So what is the advantage of using this? The advantage of using an interpreter is that if an error is found, you can correct the source program and immediately return to it. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ అనేది కనిపిస్తే ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది. సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఆ ఎర్రర్ని ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది? అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ దట్ if an error found, you can correct the source program and immediately return it. ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ కనిపిస్తుందో ఆ ఎర్రర్ని వితిన్ మినిట్స్లో ఆ ఎర్రర్ని ఓవర్కమ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ ఇట్. ఓకేనా? ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో interpreter approach is that an interpreted program runs 5 to 25 times slower than the same program. ఓకేనా? సో ఇంటర్ప్రిటర్ యొక్క మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనకు ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎన్నిసార్లు రన్ చేస్తుందంటే చాలా స్లో అనమాట. రిమైనింగ్ కంపైలర్ కన్నా ఇంటర్ప్రిటర్ చాలా స్లో. 5 to 20 times స్లోయర్ దాన్ ది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ రన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ కంపైల్డ్. సో ఓకేనా? ఎంత స్లో అంటే 5 to 25 times స్లోయర్ దాన్ ది కంపైల్డ్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్? అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఏదైనా ఎర్రర్స్ అనేది కనిపించినప్పుడు సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో దాన్ని వెంటనే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎంత స్లో అంటే 5 to 25 times స్లో అనమాట. 5 నుంచి 25 times స్లోయర్ దాన్ ది కంపైల్డ్. మనకి రన్ చేసిన తర్వాత ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ రన్ ఆఫ్టర్ being compiled. Okay na? So that much slower than the compiled. Okay na? Next coming to the the compiler program reads through the entire high level language source program and in 2 or more passes through it. So what is that? The compiler program reads through the entire high level language source program and in 2 or more passes through it and translate it all relocatable machine code programs. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంపైలర్? కంపైలర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసి, సో ద కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ రీడ్స్ ద ఎంటైర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ 2 or more పాసెస్ త్రూ ఇట్. సో కంపైలర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? డేటా అనేది రీడ్ చేసుకుంటుంది. హై లెవెల్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసుకొని అది పాస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తుందో ద ట్రాన్స్లేట్స్ ఇట్ relocatable machine code programs. So the linker links these relocatable object modules. So linkers will be links all the object modules and it become one large object module. So this is called the linker. So we are having the interpreter and compiler. So why we are using interpreter? In order to translate the language in the machine level. Okay na? Machine level language it can be converted into machine level language. So whatever the compiler having, the compiler written in the source program, the source program can like higher level language that can be translated into program in the machine level language. Okay na? So that is, it reads the high level language statement source program. Okay na? So interpreter యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ బి వాట్ ఎవర్ ద కంపైలర్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ దట్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, it doesn't, if you need means it will be follow some set of rules to execute that, to translate that. So if we don't need, if it will be just translate and execute it. Okay na? So advantage ఏంటంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి సోర్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఎడిట్ చేస్తుంది, ఫౌండ్ చేసి ఆ ఎర్రర్ని ఫౌండ్ చేసి ఎడిట్ చేస్తుంది. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది చాలా స్లో అనమాట. కంపైల్ చేసిన దానికన్నా 5 to 25 times స్లోయర్ అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ లైక్ కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసుకొని పాస్ చేస్తుంది. పాస్ చేసి
అది ట్రాన్స్లేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి అది మిషన్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో లింకర్స్ అనేది రీలొకేటబుల్, ఎక్కడైతే నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్, ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్స్ని లింకప్ చేసుకొని ఒక లాజిక్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్, diagram. So linkers are next coming to the compiler. What is mean by compiler? So now going to read about the compiler. So compiler leads to entire high level language source program at a time. Okay, now what is mean by compiler? Compiler means what? A compiler leads the entire high level language source program at a time and then converted into machine code program. Okay, now what is mean by compiler? A compiler leads the entire high level language source program at a time and then converted into machine code program. So the compiler ka main theme is it is also a converter. It is also converted into machine language. సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం నోట్ చేస్తాం, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటుంది. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనము కన్వర్ట్ చేస్తాం మిషన్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్లోకి. సో ఈ కంపైలర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది చాలా స్లో అనమాట. కంపైలర్ కన్నా చాలా స్లోగా ఉంటుంది, 5 to 25 times స్లోయర్. ఓకేనా. కంపైలర్ ఏంటంటే ఇది కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. అట్ ఏ టైము మనము దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మిషన్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. అడ్వాంటేజెస్ అంటే కంపైలర్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ టు ది ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ కంటే కంపైలర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఏదైనా ఎర్రర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ ఈస్ ఫౌండ్, ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ మస్ట్ బీ కరెక్ట్ ఇన్ ద సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అగైన్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామింగ్ లోడ్ అండ్ కంపైల్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఇంటర్ప్రిటర్లో ఏదైనా సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ అని ఉంటే ఆ ఎర్రర్స్ని ఫౌండ్ చేసి ఆ ఎర్రర్ యొక్క సొల్యూషన్ని ఫౌండ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, కిందకి మూవ్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో మళ్ళీ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ లోడ్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ అగైన్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రర్ని మనము కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అంతా లోడ్ అయ్యి అప్పుడు కంపైల్ అవుతుంది. సో మనకి ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజెస్ అనమాట. సో ఫాస్ట్నెస్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద ఇంటర్ప్రిటర్. ఇది కూడా మన ఎర్రర్ని ఫౌండ్ చేసుకుంటుంది, కరెక్ట్ కూడా చేసుకుంటుంది. బట్ ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ లోడ్ అయ్యి మళ్ళీ కంపైల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళదు, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో దట్ ఈస్ ద advantage and disadvantages of the compiler. In this compiler I having the diagram. This is the compile diagram. So in this diagram we having the స్టార్ట్ దగ్గర నేను ఏం చేస్తాను? స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక కంప్యూటర్ తీసుకున్నాను, ఆ కంప్యూటర్లో స్టార్ట్ ఇచ్చాను, సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది కన్వర్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. కన్వర్టర్ అంటే కంపైలర్ కాబట్టి కన్వర్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. సో కంపైలర్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? మన డేటా సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది? మిషన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మిషన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత సో మళ్ళీ లింక్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. లింకర్ అంటే ఏంటి? లింక్ అంటే 2 or more ఆబ్జెక్ట్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది. జాయిన్ చేసి మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది. లోడర్ ఏంటి? మళ్ళీ లోడర్, ఇట్ విల్ బి లోడ్ అగైన్. ఎప్పుడైతే ఎడిట్ చేసామో ఏదైనా లోడర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆ డేటాని మళ్ళీ నేను ఎడిట్ చేశాను, కరెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. ఆ తర్వాత ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందనుకో అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత స్టాప్ చేసేస్తాం. సో ఇలా నాకు ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇంటర్ప్రిటర్లో ఏంటి? ఇంటర్ప్రిటర్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే కన్వర్టర్ యూజ్ చేస్తాము. చూసుకోండి డయాగ్రామ్ చూసుకోమా, ఇంటర్ప్రిటర్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్ట్, ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసాము.
సో అది నేను సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసుకుంటున్నాను. రీడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిషన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ట్రాన్స్లేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ట్రాన్స్లేటర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది స్టేట్మెంట్స్ని, దేంట్లోకి? మిషన్ కోడ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఆ స్టేట్మెంట్ని, ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేకపోతే నో అయితే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి నో దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ అది చెక్ చేసుకొని ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో, ఎక్కడ కరెక్ట్ అయిందో మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ కింద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. కంప్లీట్గా స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎస్ ఆప్షన్ తీసుకుంటుంది. ప్రాసెసర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇలా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్లో జరుగుతుంది. ఇది చాలా స్లో అనమాట. కంపైలర్ కన్నా ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది చాలా 25 times స్లో అనమాట. సో ఇది ఇస్ ద కంపైలర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. బట్ ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లోడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్ డయాగ్రామ్. సో నౌ కమింగ్ టు ద linkers and loaders. So linker is now I am going to discuss about the linker and loader. Okay, so linker is so dear students, hello, okay ma, linker and loader. Linker is a program that plays a major role in the execution of a source program. సో లింకర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఇది ఒక మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. లింకర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ద సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్. ద సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ ఏ program process through compiler, assembler, linker and loader in the respective order before execution. సో సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో డిఫరెంట్ వేస్లోకి మనం ప్రాసెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. సో ఏమేమి చేస్తాము? ప్రాసెసర్ ఇప్పటివరకు కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు కంపైల్ చేసుకుంటాం. కంపైలర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కన్వర్షన్. మనం ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్లోకి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో నుంచి ఆ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం? కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి వేరే ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. లైక్ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాము కన్వర్ట్ చేయడానికి, అసెంబ్లర్ యూజ్ చేస్తాము, లింకర్ యూజ్ చేస్తాము, లోడర్, ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది జరిగిన తర్వాత రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఒక సోర్స్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సోర్స్ కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఏంటి? కంపైలర్, అసెంబ్లర్, లింకర్, లోడర్, ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? లింకర్ టేక్స్ an object code generated by the assembler and combine them to generate a executable modules. సో లింకర్ ఏం చేస్తుంది? ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ మనం జనరేట్ చేస్తే ఆ జనరేటెడ్ బై ది అసెంబ్లర్. సో లింకర్ టేక్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్. సో అసెంబ్లర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. జనరేట్ చేసిన దాన్ని లింకర్ తీసుకొని కంబైన్ చేసి ఒక మాడ్యూల్ని ఒక మాడ్యూల్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఆ మాడ్యూల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో లింకర్ టేక్స్ ఏ object code generated by the assembler and combine them to generate an executable modules. That is called the linker. So the source program contains some library functions. These functions are linked to the source programs with the help of linker. సో మనం ఏం చేసాం? లింకర్ అంటే మనకి 2 or more ఫైల్స్ని లింక్ చేసి ఒక మాడ్యూల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నాం. సో అది మ్యామ్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మ్యామ్. వాయిస్ ఓకే మా, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. మ్యామ్ స్లైడ్స్ కూడా చేంజ్ కావట్లేదు మ్యామ్. అది మా లింకర్ అండ్ లోడర్స్ గురించేగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. అదేగా స్లైడ్ ఉంది. 9th స్లైడ్ ఉంది మ్యామ్. 9th ఉందా? అదేంటి మా 14th స్లైడ్ కదా. చేంజ్ కావట్లేదు మ్యామ్. మీకు చేంజ్ అవ్వట్లేదా? లేదు మ్యామ్. ఇప్పుడు చూడండి మా, లింకర్ లో ఉందా? లింకర్ అండ్ లోడర్. నో మ్యామ్. మీకు సిగ్నల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మీ దాంట్లో? మీకు వచ్చిందా ఏమా? హలో బాయ్స్, మీకు లింకర్ అండ్ లోడర్ కనిపిస్తుందమ్మా? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఓకే మా భార్గవి, నీకు కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుంది మేడం. ఇంకెవరికి కనిపించట్లేదు?
హలో, ఇందాక ఎవరో అన్నారు కదమ్మా కనిపించట్లేదని. మ్యామ్ నేనే మ్యామ్. మీరా? ఐ థింక్ మీకు అక్కడ నెట్ స్లోగా ఉంటుందమ్మా, అందుకని మీకు లోడ్ అవ్వట్లేదు. అందరికీ కనిపిస్తుందంట. హలో, సరే మ్యామ్. ఓకేమా. సో వీడన్మా లింకర్ అండ్ లోడర్ మా. లింకర్ అనేది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ని, యాక్చువల్లీ మీకు టైం అయిపోయింది, నాకు ఇంకా 2 స్లైడ్సే ఉన్నాయి, అది కంప్లీట్ చేస్తే అయిపోతుందని నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో వినండిమా, లింకర్ అండ్ లోడర్ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. లింకర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది లింకర్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. ఇది కూడా ఒక ప్రోగ్రామే. దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? ఏదైనా ఒక సోర్స్ కోడ్ అంటే ఏం లేదు మా, మీరు నార్మల్గా సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాం. సో ఆ సోర్స్ కోడ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు సో మెనీ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇందాకే చెప్పాను, డయాగ్రామ్లో కంపైలర్, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది చూసుకున్నాం. సో ఇంటర్ప్రిటర్, కంపైలర్ ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత మనకి డేటా అనేది, అంటే సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఏమేమి ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే కంపైలర్, అసెంబ్లర్, లింకర్, లోడర్ ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే ముందు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత డేటా సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లింకర్ ఏం చేస్తుంది? లింకర్ అనేది ఏదైనా అసెంబ్లర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది, అసెంబ్లర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ని లింకర్ రీడ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందా? కంబైన్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్స్ని తీసుకొని కంబైన్ చేసి ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్గా జనరేట్ చేస్తుంది. సో సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనకి ఏముంటాయి? సో మెనీ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది యూజ్ చేసి మనము అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ని, సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని లింకప్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ ద లింకర్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లింకర్ మనకి సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనేది ఫాలో అవుతుంది లింకర్. ఆ ఫాలో అయిన తర్వాత ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా లింకప్ చేస్తుంది. సో ద లింకర్ has responsibilities of combining, linking all the object modules. లింకర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే, దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్స్ని కంబైన్ చేస్తుంది, లింకప్ చేస్తుంది టు జనరేట్ ఏ సింగిల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఒక ఫైల్ని జనరేట్ చేయడానికి మనకి సోర్స్ కోడ్ అనేది, మన సోర్స్ కోడ్లో మనకి లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదమ్మా. ఆ ఫంక్షన్స్ని ఎవరు ఫాలో అవుతారు? లింకర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. ఫాలో అయ్యి ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని అంతా లింక్ చేస్తుంది విచ్ ఈచ్ అదర్. సో లింకర్ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఇప్పుడు అన్ని ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ ఫైల్ లాగా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఒక సింగిల్ ఫైల్ లాగా జనరేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది లింకర్. సో లింకర్ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 types, లీకేజ్ ఎడిటర్. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? సారీ, మాది లింకర్ ఎడిటర్ అని పడింది, లీకేజ్ ఎడిటర్ అది. ఓకేనా, నాట్ లింకర్ ఎడిటర్, లీకేజ్ ఎడిటర్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 types in the linker. One is leakage editor, dynamic linker. So what is mean? Okay, these are the 2 types. Okay, so next coming to the loader ma. What is the use of loader? లోడర్ అంటే ఏంటి? లోడర్ ఏంటంటే లోడ్ చేసుకుంటారు. ద లోడర్ లోడ్స్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్ into main memory for execution. The loader executes the, what is the use of loader ma? Loader యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే the loader is a program. The loader loads the executable module into memory for execution. It has 3 types of loading approaches: absolute, reallocatable, dynamic runtime. So this is called the loader. Loader అంటే ఆల్రెడీ మీకు డయాగ్రామ్లో చెప్పాను మా. ఏదైనా మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రర్ని ఫౌండ్ చేస్తుంది కంపైలర్. ఫౌండ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా లోడ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఓకేనా, సో దిస్ లైక్ ప్రాసెసర్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లోడర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింకర్ అండ్ ద లోడర్. కమింగ్ టు ద లింకర్. సో లింకర్ యొక్క డిఫరెన్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింకర్ అండ్ ద లోడర్. సో ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. సో లింకర్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటి? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన మాడ్యూల్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? లింకర్ యొక్క సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని లింకప్ చేసి ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ types. Input is nothing but it takes as input
ద కోడ్ జనరేటెడ్ బై అన్ అసెంబ్లర్. ఇన్పుట్ ఏంటి మనకి ఇందులో ఏముంటాయి లింకర్లో? ఇన్పుట్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? అసెంబ్లర్ ద్వారా కోడ్ని జనరేట్ చేస్తాము. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. త్రూ ద అసెంబ్లర్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఏ code, that is called input. Functions means what ma? It combines, దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, మెయిన్ థీమ్ ఏంటి లింకర్ది, ఇట్ కంబైన్స్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్స్. సో ఏదైతే డివైడ్ చేసి ఉంటామో ఆబ్జెక్ట్స్ని, ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్స్ని అంతా కంబైన్ చేసి ఒక సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ లాగా జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? జనరేటెడ్ బై ద అసెంబ్లర్ అనేది సోర్స్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ సోర్స్ కోడ్లో ఏదైతే మాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయో ఆ మాడ్యూల్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి ఒక సోర్స్ కోడ్లోగా జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది లింకర్. టైప్స్ ఏంటి మనకి? లీకేజ్ ఎడిటర్, ఇంకోటి డైనామిక్ లింకర్. దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద లింకర్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లోడర్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లోడర్? ఇట్ లోడ్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమొరీ. సో ఇది దేంట్లో లోడ్ చేస్తుంది? మెయిన్ మెమొరీలో లోడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇందులో కూడా మనకి ఏమున్నాయి? ఇన్పుట్, ఫంక్షన్స్, టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇట్ టేక్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్ జనరేటెడ్ బై ది లింకర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మాడ్యూల్ని ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసిన మాడ్యూల్ని లింకర్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇట్ టేక్స్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ మాడ్యూల్ జనరేటెడ్ బై ది లింకర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్పుట్ ఇన్ లోడర్. Okay, next functions. What is the functions of the loader? It allocates the address to an executable module, the main memory for execution. This is the functions. Next, types. What is the types in loader? Absolute loading, relocatable, dynamic runtime location. So these are the types of the loader. Next, coming to difference in machine language and assembly language. What is the difference of assembly language and machine language and assembly language? Machine language అనేది lowest level programming where instruction executes directly by the CPU. Machine language అంటే ఏమా మనకి లోయెస్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది సిస్టమ్కి అండర్స్టాండబుల్ అయ్యే లాంగ్వేజ్. అది దేంట్లో ఉంటుంది? లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉంటుంది. అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అయ్యి డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్స్ డైరెక్ట్లీ బై ది CPU అనేది డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది కాంప్రహెన్సిబుల్ ఓన్లీ టు ద కంప్యూటర్. ఇది ఓన్లీ కంప్యూటర్కి మాత్రమే అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్. మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బైనరీ డిజిట్స్. సో మన కంప్యూటర్కి అండర్స్టాండబుల్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? బైనరీ డిజిట్స్, దట్ ఈస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. మిషన్ లాంగ్వేజ్ వ్యాన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ వ్యారీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ని బేస్ చేసుకొని మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అనుకోండి. జావాకి సంబంధించిన వేలో అది మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఫోర్టాన్ తీసుకున్నాను. ఫోర్టాన్కి సంబంధించిన అందులో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. ఇలా మిషన్ లాంగ్వేజ్ వ్యారీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా? వ్యారీస్ అంటే చేంజింగ్. ఇట్ విల్ చేంజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. Machine language is machine code. Machine language is a machine code. So this is called the machine language. Next, coming to assembly language. Assembly language is a lower level programming language which requires an assembler to convert the machine code or object code. So assembly language will be understood by the user. That is in low level programming language, and it can be understandable by the computer, so that is converted into machine code. For that we are using the converter, that is assembler. That assembler will be convert that code into machine code and object code. So assembly language is the comprehensive to the humans. So assembly language only understandable by the humans only, and this assembly language follows some syntax and similar to the English language. Okay na? Whatever the information we are giving in the system, that is understandable by the user, that is in English language. Assembly language consists of standard set of instructions. It contains standard set of instructions. The assembly language using microprocessor based real time systems, these are the assembly languages. Okay na? So this is the difference between machine language and assembly language. So are you able to understand what? Yes, students? Hello? Hello? Ma? Students? Girls? Boys? Hello? Girls?
హలో మా మ్యామ్ మా వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. మా మీకు అర్థమైందా? క్లాస్ అర్థమైందా? అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే మా, మీకు నేను పీపీటీ పంపిస్తాను. ఇక్కడికి యూనిట్ 1లో ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, మీకు ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ పీపీటీ అనే డేటా అనేది మెటీరియల్ అనేది సెండ్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు దాన్ని స్టడీ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ యూ హ్యావ్ వెరీ అండర్స్టాండ్ బై సీయింగ్ దట్ మెటీరియల్. మీ ఆ మెటీరియల్ చూసి ఒకసారి చదివితే నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి, మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతాయి. ఓకేనా? మీరు ఇచ్చిన మెటీరియల్ చూసుకొని చదవకుండా అలా వదిలేస్తే మీకేం అండర్స్టాండ్ కాదు. ఓకేనా?